Welcome student. In previous lecture, we have already started female reproductive system, and in that we completed histology of ovary, then morphology of ovary, and today we will start with the remaining part of female reproductive system, and that parts are last lecture आपण फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम शिकायला सुरुवात केली होती आणि ह्या फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मध्ये त्याचा एकच पार्ट आपण कंप्लीट केला होता. आता तुमच्या समोर डायग्राम आहे, उरलेले पार्टच आपण कंप्लीट करणार आहोत. सो वी नो दॅट द फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम दॅट इज मेड अप ऑफ अ पेअर ऑफ ओव्हरी, देन इट इज मेड अप ऑफ अ पेअर ऑफ ओविडक्ट्स, means these tubes which we known as a uterine tube, or it is also known as a fallopian tubes. Now that system is made up of this structure which we known as a uterus, and it is made up of last portion which we known as a vagina. So the female reproductive system, it is made up of a pair of ovary, then second a pair of oviduct, then the third part is known as the uterus, and fourth one is known as the vagina. So the female reproductive system is made up of these four parts: a pair of ovary, a pair of fallopian tubes, then uterus and vagina. So these are the ovaries, they are two in number, so there is a pair. Then these are the ducts which we know as a fallopian tube, they are also paired, and this is a single bag-like structure which we know as a uterus, and this single last portion is known as a vagina. In that we have completed a pair of ovary, and today we will start with the next point, that is a pair of oviduct. Female reproductive system ह्या चार पार्टनी तयार झालेली आहे. त्याच्यामध्ये एक पेअर ओव्हरीचे, एक फॉलोपियन ट्यूबचे किंवा ओव्हिडक्टचे, त्याच्यामध्ये एक युटेरस आहे बॅग-लाइक स्ट्रक्चर, आणि एक वजाइना, असं हे स्ट्रक्चर तयार झालेलं आहे. आता ह्या स्ट्रक्चर मध्ये आपण ऑलरेडी काय कंप्लीट केलंय, तर अ पेअर ऑफ ओव्हरी आपण शिकून पूर्ण केलेलं आहे. आज आपल्याला कशाला सुरुवात करायची आहे? सो देयर इज अ पेअर ऑफ ओव्हिडक्ट. द सेकंड पार्ट इज a pair of oviduct. That oviduct, they are also known as uterine tube. Uterine tube, or they are also known as a fallopian tube. Fallopian tube. So there is a pair of oviduct, or it is also known as a fallopian tube or uterine tube. Now this structure. So that oviduct or fallopian tube, these are the muscular duct which are present horizontally over peritoneal cavity. So they are present, they are the muscular duct. Muscular duct, they present horizontally over peritoneal cavity. आता ओव्हरी शिकतानाच आपण पाहिलं की आपली जी काही ही फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आहे, ही पेल्विक गर्डर जो आहे, तर पेल्विक गर्डरच्या पेल्विस मध्ये लक्षात घ्या. मग इथं आपण पाहिलं ही डॉर्सल बॉडी वॉलला अटॅच असणारी सगळी सिस्टीम आहे, म्हणजेच ही पेरिटोनियल कॅव्हिटीच्या वरच्या बाजूला प्रेझेंट आहे. आणि ह्या ज्या डक्ट्स आहेत, दिस डक्ट्स आर मस्क्युलर डक्ट्स आहेत आणि हॉरिझॉन्टली प्रेझेंट आहे. सिस्टीम मध्ये पाहिलं तर लक्षात येईल ह्या अशा बऱ्यापैकी आडव्या असणाऱ्या डक्ट आहेत, सो दे आर हॉरिझॉन्टली प्रेझेंट. नाउ ईच डक्ट इज अबाउट 10 to 12 centimeter in length. Each duct is about 10 to 12 centimeter in length.
12 centimeter in a length, and each tube is internally lined by ciliated epithelium. Each is lined by ciliated epithelium. Now, the proximal end of this tube that is present close to the ovary, and the distal part it opens into the uterus. So, this is the proximal end of the ovarian duct or oviduct, and that proximal end of that tubes, proximal end is present near the ovary, and this is the distal end, and the distal end they opens into the uterus. So, proximal end close to ovary, and the distal end it opens into uterus. Is it clear? So these are the pair tubes which are present horizontally over the peritoneal cavity. They are 10 to 12 centimeter in length, internally lined by ciliated epithelium. Their proximal end lie close to the ovary, and distal end it opens into the uterus. लक्षात घ्या. पेअर्ड असणाऱ्या मस्क्युलर असणाऱ्या ह्या ज्या डक्ट आहेत त्याला आम्ही ओव्हिडक्ट म्हणतो, फॉलोपियन ट्यूब्स म्हणतो किंवा युटेराइन डक्ट म्हणतो. ह्या डक्टची लांबी जर किती आहे पाहिलं तर लांबी ह्याची असते 10 ते 12 सेंटीमीटर लांबीच्या ट्यूब्स आहेत. त्याच्या आतल्या बाजूला सिलिएटेड इपिथेलियम प्रेझेंट असतो. आता ह्याच्या आतमध्ये सिलिएटेड इपिथेलियम प्रेझेंट असतो. ह्याचं खास वैशिष्ट्य मुलींना लक्षात घ्या, कारण ओव्ह्युलेशन झाल्यानंतर ओव्हरी जो एग बाहेर टाकते ओव्हरीच्या, तो एग ह्या फिमरी कॅच करून त्या सिलिएटेड इपिथेलियम पासून फर्टिलायझेशन साठी जात असतो. लक्षात ठेवा, फर्टिलायझेशनच्या वेळेला तर मी डिटेल शिकवेन. पुढे आपण सांगितलं की त्याचा जो प्रॉक्सिमल एंड आहे दॅट इज क्लोज टू द ओव्हरी. प्रॉक्सिमल एंड ह्या ट्यूबचा ओव्हरीच्या जवळ आहे, आणि डिस्टल एंड कुठे गेलेला आहे तर पोस्टेरियरली ही ट्यूब युटेरस मध्ये किंवा डिस्टल एंड त्याचा युटेरस मध्ये ओपन झालेला आहे. नाउ these tube, both these tube, they are divided again into the 3 parts. ह्या ज्या ट्यूब्स आहेत ह्या ट्यूब्स पुन्हा किती पार्ट मध्ये डिवाइड झालेले आहेत? हा, तर 3 पार्ट मध्ये डिवाइड झाल्या. त्यातला पहिला जो पोर्शन आहे त्याला म्हटलं जातं इन्फंडिब्युलम. Then the second portion is known as ampulla, and the third portion is known as isthmus. So these tubes, they are divided into how many parts? 3 parts. This posterior anterior portion is known as infundibulum. Then this middle portion is known as ampulla, and this last portion is known as isthmus. मग फॉलोपियन ट्यूब 3 पार्ट मध्ये डिवाइड झाली आहे. पहा, पहिला सुरुवातीचा पोर्शन आहे त्याला म्हणायचं इन्फंडिब्युलम, मधला जो ट्यूबचा पोर्शन आहे त्याला म्हणायचं अँप्युला, आणि हा जो शेवटचा पोर्शन आहे ह्याचा की जो युटेरस मध्ये ओपन होतो त्या पोर्शनला काय म्हणायचं तर त्याला isthmus. त्यातला पहिला पोर्शन शिकायला आपण सुरुवात करू. The first portion is a infundibulum. Now, this portion is known as a infundibulum. Now, that infundibulum is a proximal funnel-like portion. So, infundibulum is proximal funnel-like portion, and that funnel-like portion it possesses an opening at its center, and that opening is known as a ostia. So, that proximal funnel-like portion, they are having the finger-like, many finger-like processes, and that finger-like processes they are first of all known as fimbri. They are known as fimbri. So, this proximal portion, which is a funnel-shaped portion like this, funnel
funnel-shaped portion. And this funnel-shaped portion, it possesses many finger-like processes like this. So, these finger-like processes, they are known as a fimbriae. Now, it shows an opening, and that opening is known as a ostia. So, infundibulum is a proximal funnel-like portion, and that funnel-like portion is having an opening. That opening is known as a ostium. And such an opening gets surrounded by the finger-like processes, and that finger-like processes are known as a fimbriae. Is it clear? Now, out of that fimbriae, one fimbriae is a long. Out of this fimbriae, the one fimbriae is a long, and it gets connected with the ovary. So, one fimbriae is long, and it gets connected with that of the ovary. Is it clear? Now, we know that these tubes are internally lined by the cilia. So, the cilia which is present in that tube and the movement of that fimbriae, they help in driving the ovulated egg towards the next part or next region of fallopian tube. लक्षात येते का पहा? फॉलोपियन ट्यूब बद्दल मी सांगितलं की 3 पार्ट मध्ये डिवाइड झालेली ट्यूब आहे. पहिल्या पार्टला आम्ही म्हणतो प्रॉक्सिमल पार्टला आम्ही म्हणतो इन्फंडिब्युलम, मिडल पार्टला म्हणतात अँप्युला आणि लास्ट पार्टला म्हणतात इस्थमस. हा जो प्रॉक्सिमल पोर्शन आहे इन्फंडिब्युलमचा, हा फनेल शेपचा पोर्शन आहे. फनेल शेपचा सुरुवातीला मोठा आणि मग पसरट होत गेलेला आहे. मग ह्या पोर्शनला मध्यभागी एक ओपनिंग आहे, त्या ओपनिंगला म्हणायचं ओस्टियम. ह्या ओस्टियमच्या भोवती फिंगर लाईक प्रोसेसेस आहे, त्याला म्हणायचं फिम्ब्री. बरोबर आहे? ह्या फिम्ब्री मधली एक फिम्ब्री मोठी होते, लॉंग असते, आणि ती लॉंग फिम्ब्री काय करते, दॅट इज कनेक्टेड टू द ओव्हरी. ती ओव्हरीला कनेक्ट होते. का कनेक्ट होते पहा. नाउ ड्यूरिंग ओव्युलेशन देयर इज अ ड्रॉपिंग ऑफ एग फ्रॉम ओव्हरी. हे तर तुम्हाला माहिती आहे की ओव्युलेशनच्या वेळेला त्या ओव्हरीमधून एग बाहेर पडतो. एग बाहेर पडतो म्हणजे बॉडीत नाही पडत आहे, तर हा पडलेला एग ही फिम्ब्री कॅच करते. लक्षात येते? फिम्ब्री लगेच कॅच करते. आणि फिम्ब्रीच्या आतमध्ये कोण आहे? सिलिएटेड इपिथेलियम आहे फॉलोपियन ट्यूबच्या आत. मग तो सिलिएटेड इपिथेलियम आणि फिम्ब्रीची मुवमेंट ह्याच्यामुळं हा जो काही ओव्युलेटेड झालेला एग आहे तो हा कोणीकडे ड्राईव्ह केला जातो, तर साधारणतः तो पुढच्या पोर्शन मध्ये असा इथून ढकलला जातो ओस्टियम पासून इकडे अँप्युला वगैरे त्या पोर्शन मध्ये. लक्षात येत आहे? तर दॅट इज अबाउट द इन्फंडिब्युलम. आता इन्फंडिब्युलम झाल्यानंतर पुढचा जो मधला पोर्शन आहे ह्याला म्हटलं जातं अँप्युला. सो द मिडल पोर्शन इज नोन ॲज अ अँप्युला. So ampulla is a middle portion and that is a long and straight part. It is long and straight. सरळ आणि मोठा असणारा ट्यूबचा जो पोर्शन आहे त्या मिडल पोर्शनला म्हटलं जातं अँप्युला. आणि इन धिस अँप्युला ऍक्च्युअली फर्टिलायझेशन टेक्स प्लेस और इट इज अ साइट फॉर फर्टिलायझेशन. साइट फॉर फर्टिलायझेशन. पहा, इथून कॅच केलेला जो काही एग आहे हा फिम्ब्री आणि सिलिया ह्याच्या मुवमेंट मुळे हा पुश करत 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 कुठे जातो, इथं अँप्युलामध्ये जाऊन बसतो ओव्युलेटेड एग. लक्षात येत आहे? आणि मग अँप्युलामध्ये ऍक्च्युअली फर्टिलायझेशन घडतं. हे नीट लक्षात ठेवा. अँप्युला इज अ साइट फॉर फर्टिलायझेशन. कारण तिथं स्पर्म येऊन एग आणि स्पर्मचे युनियन होऊन झायगोट तयार होतो. त्याला आपण काय म्हणतो, तर त्याला आपण फर्टिलायझेशन म्हणतो. मग अँप्युला ही लॉंग असणारी आणि स्ट्रेट असणारी ट्यूब आहे. मिडल पोर्शन आहे फॉलोपियन ट्यूबचा आणि ह्या पोर्शन मध्ये ऍक्च्युअली फर्टिलायझेशन टेक्स प्लेस. फर्टिलायझेशन ह्या पार्ट मध्ये घडतं.
आता ह्या ट्यूबचा शेवटचा पोर्शन आहे त्याला आपण म्हणतो isthmus. So this last portion of fallopian tube is known as a isthmus, or that isthmus is also known as corolla. That is also known as a cornula. Cornua. नीट उच्चार करा. C-O-R-N-U-A. The isthmus is also known as a cornua. Now, this is a distal portion of that tube. Actually, this is a narrow portion of that tube, and it opens into the uterus. So, isthmus is a narrow portion. It is a distal portion and opens into uterus. युटेरस मध्ये होणारा डिस्टल पोर्शन आहे हा, आणि हा नॅरो पण पोर्शन आहे. ॲज कम्पेअर टू बाकीचे दोन पार्ट बघितले तर हा नॅरो पोर्शन आहे, आणि ह्याला दुसरा शब्द वापरला जातो कॉर्न्युआ त्याला म्हटलं जातं. ठीक आहे. दॅट इज अबाउट द फॉलोपियन ट्यूब. इथे आपण फॉलोपियन ट्यूब आता कम्प्लीट केलेला आहे. आता फॉलोपियन ट्यूब झाल्यानंतर ह्या फिमेल रिप्रोडक्टिव्हचा पुढचा पार्ट आपल्याला शिकायला सुरुवात करायचं आहे, की ज्या पार्टला आपण काय म्हणतो युटेरस. नीट लक्षात घ्या. युटेरस म्हणजे काय तर ही बॅग जी आहे त्या बॅगेला म्हणतात युटेरस. सो युटेरस इज अ कॉमनली नोन ॲज अ womb. Uterus is commonly known as a womb. Now, that uterus is hollow bag-like structure. It is a muscular structure and it is a pear-shaped structure. So, hollow, muscular, and pear-shaped. आतून पोकळ असणारा, मसाज पासून बनलेला आणि पियर शेप म्हणजे असं इन्व्हर्टेड बॅग असते, उलटी बॅग आहे म्हणून हिला पियर शेप म्हणायचं. सो दॅट युटेरस इज नोन ॲज अ womb and it is hollow structure, muscular structure, and that is a pear-shaped structure. Now, it is present above and behind urinary bladder. It is present above and behind urinary bladder. Urinary bladder जे काही पेल्विक गर्डरची कॅव्हिटी आहे, बेसिन लाईक पेल्विक रिजन, तर त्या रिजन मध्ये युरिनरी ब्लॅडर आहे. ह्या युरिनरी ब्लॅडरच्या वरती आणि पाठीमागच्या बाजूला प्रेझेंट असणारं हे जे बॅग-लाईक स्ट्रक्चर आहे त्याला आपण काय म्हणतो युटेरस म्हणतो. That uterus is about 75 centimeter long. It is about 7.5 centimeter long. Then 5 centimeter broad. 5 centimeter broad and 2.5 centimeter thick. पहा, युटेरसची लांबी, रुंदी आणि थिकनेस सांगितलेला आहे. युटेरसची लांबी असते 7.5 सेंटीमीटर, त्याची रुंदी असते 5 सेंटीमीटर आणि त्याचा थिकनेस किती आहे तर तो असतो 2.5 सेंटीमीटर. ठीक. सो युटेरस म्हणजे गर्भाशय, हे एकच असतं. ठीक आहे. हे गर्भाशय म्हणजे आतून पोकळ असणारं, मसल पासून बनलेलं म्हणजे मस्क्युलर, आणि पियर शेप स्ट्रक्चर आहे, इन्व्हर्टेड बॅग सारखे, वरचं मोठं आणि खालचा भाग निमुळता आहे. कुठे प्रेझेंट आहे तर युरिनरी ब्लॅडरच्या वरती आणि पाठीमागच्या बाजूला. युरिनरी ब्लॅडर जे आहे त्याच्या वरच्या बाजूला आणि पाठीमागच्या बाजूला असं हे प्रेझेंट आहे. ह्याची लांबी जर तुम्ही बघितली तर 7.5 एवढी तो लांब आहे. 5 सेंटीमीटर तो ब्रॉड आहे, म्हणजे ब्रॉड किती आहे 5 सेंटीमीटर आहे, आणि त्याचा थिकनेस म्हणजे त्याची जाडी जर तुम्ही बघितली तर ती असते 5 सेंटीमीटर. आणि असं हे जे युटेरस आहे, that uterus is divided into 3 parts. So the first portion is known as the fundus.
second is known as the body of uterus, and third portion is known as the cervix. पहा, तर हे स्ट्रक्चर बॅगले 3 पार्ट मध्ये डिवाइड झाले. हा जो पोर्शन तुम्हाला दिसतोय ह्याला म्हणतात फंडस. हा जो पोर्शन आहे त्याला म्हणतात बॉडी ऑफ युटेरस, आणि हा शेवटचा जो पोर्शन आहे नॅरो झालेला, दॅट पोर्शन इज नोन ॲज अ सर्व्हिक्स. तर असं युटेरस आपल्याला आता शिकायचंय. पहा की जे किती पार्ट मध्ये डिवाइड झाले, 3 पार्ट मध्ये. कुठले कुठले 3 पार्ट सांगितले मी तुम्हाला? पहिला सांगितला फंडस, दुसरा सांगितला बॉडी ऑफ युटेरस, आणि तिसरा सांगितला सर्व्हिक्स. सो द फर्स्ट पार्ट इज फंडस. So fundus, it is upper dome shaped part. So this is a dome shaped part, upper portion or upper dome shaped portion, upper dome shaped portion is known as a fundus. Now, actually, the implantation of embryo takes place in the fundus. Implantation. फंडस मध्ये काय होतं तर इम्प्लांटेशन होतं. इम्प्लांटेशन म्हणजे काय की प्रेग्नन्सी राहिल्यानंतर तो जो काही एम्ब्रिओ असतो तो एम्ब्रिओ असा इथं जाऊन फिक्स होतो, बरोबर, आणि तिथंच तो ग्रो होतो. 9 मंथ पर्यंत तो तिथंच असतो. त्याला म्हणतात फिक्सेशन ऑफ दॅट एम्ब्रिओ टू द मदर्स युटेरस. दॅट इज द इम्प्लांटेशन. सो फंडस इज अ अपर डोम शेप पार्ट ऑफ युटेरस. युटेरसचा वरचा असा डोम शेप पार्ट आहे, आणि हे कशासाठी आहे तर ह्या पार्ट मध्ये ऍक्च्युअली इम्प्लांटेशन घडतं. म्हणजे एम्ब्रिओ इम्प्लांट होतो. 9 मंथ पर्यंत एम्ब्रिओ त्याला चिटकून राहतो. ह्याला म्हटलं जातं फंडस. आता फंडस झाल्यानंतर पुढचा पार्ट आपल्याला शिकायचा आहे, दॅट इज नोन ॲज अ बॉडी ऑफ युटेरस. सो दिस पोर्शन, होल दिस पोर्शन is known as a body of uterus. Now, body is a broad part of uterus which is tapered downwardly or gradually tapered downwards. So, uterus is a broad part and tapers downwards. पहा, ब्रॉड पोर्शन आहे आणि हळूहळू खालच्या बाजूला तो काय झालेला आहे, नॅरो होत गेलेला जो पोर्शन आहे त्या पोर्शनला काय म्हणायचं तर त्याला म्हणायचं बॉडी ऑफ युटेरस. नाउ द नेक्स्ट, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ युटेरस which we known as a cervix. So what is the cervix? Cervix is a narrow neck which is about 2.5 centimeter in length. So cervix is a narrow neck which is about 2.5 centimeter in length. Cervix is also known as last narrow part of that uterus, and that last narrow portion which we know as also as a neck, the length of that cervix is about 2.5 centimeter. And that tube shows or that passage shows the 2 openings. One is known as an internal os and one is known as an external os. हे लक्षात येते का? पहा, समजा हे गर्भाशय असं डोम शेप, ठीक, हे काय आहे त्याची सर्व्हिक्स, ठीक, नॅरो पोर्शन. सर्व्हिक्सची ट्यूब किती आहे म्हणून सांगितलं मी 2.5. मग इथं अशी 2 ओपनिंग असतात अशी, ठीक आहे. मग हे जे एक ओपनिंग आहे ज्याला तुम्ही इंटरनल ओस असं म्हणता, दॅट इंटरनल ओस इज प्रेझेंट टुवर्ड्स द बॉडी. इंटरनल ओस कोणीकडे प्रेझेंट आहे, युटेरसच्या बॉडीकडे. अँड दॅट एक्सटर्नल ओस दॅट इज प्रेझेंट टुवर्ड्स द वजायना. लक्षात येते? मग ही जी ट्यूब आहे, आता हे समजा इथं फॉलोपियन ट्यूब्स आहे, लक्षात येते का? पहा, हे झालं फंडस, ही झाली बॉडी ऑफ युटेरस आणि ही झाली त्याची सर्व्हिक्स. सर्व्हिक्स म्हणजे ही नॅरो ट्यूब आहे, बरोबर.
नॅरो ट्यूब आहे 2.5 सेंटीमीटर लांबीची. ही जी नॅरो ट्यूब आहे हिला दोन ओपनिंग्स आहेत. एक इंटरनल ओस आहे, आतल्या बाजूच्या ओपनिंगला म्हणा इंटरनल ओस आणि बाहेरच्या ओपनिंगला म्हणा एक्सटर्नल ओस. मग इंटरनल ओस कुठे प्रेझेंट आहे? इट इज प्रेझेंट टुवर्ड्स द बॉडी ऑफ युटेरस अँड एक्सटर्नल ओस इज प्रेझेंट टुवर्ड्स द वजायना. कारण ह्याच्यानंतर पुढचा पोर्शन सुरू होतो की ज्याला तुम्ही काय म्हणता? वजायना. ठीक आहे. दॅट इज अबाउट द सर्व्हिक्स. इथं आपण युटेरसचं स्ट्रक्चर बघितलं. आता पुढचा पॉईंट आपल्याला काय शिकायचं पहा. हे जे गर्भाशय किंवा ज्याला तुम्ही युटेरस असं म्हणता, हे युटेरस पुन्हा 3 वॉलने तयार झालंय. ते 3 वॉल आपल्याला शिकायचे पहा. सो द वॉल ऑफ युटेरस इज मेड ऑफ, नाउ द वॉल ऑफ युटेरस. मगाशी तुम्ही काय पाहिलं की हे जे युटेरस आहे ह्याला थिकनेस आहे आणि युटेरसला किती थिकनेस आहे असं तुम्ही पाहिलं होतं. युटेरसची लांबी रुंदी मी तुम्हाला सांगितली होती 7.5 तो लॉंग आहे, 5 सेंटीमीटर तो ब्रॉड आहे आणि 2.5 सेंटीमीटर त्याचा थिकनेस आहे. म्हणजे त्याचा वॉल तेवढा थिक आहे. सो द वॉल ऑफ दॅट युटेरस is made up of 3 layers. Outermost is known as a outermost is known as a perimetrium. Perimetrium, which is the outer and muscular. आता लक्षात घ्या. समजा मी इथं पुन्हा हीच डायग्राम काढते. ठीक. हा वॉल आहे बरोबर. हा आउटर कोण झाला? पेरीमेट्रियम. So the outer wall of uterus is a perimetrium which is a thick and muscular. That is a thick and muscular. ठीक. आता पुढे पहा. Now the middle layer is known as a myometrium. समजा की मी जो रेड दाखवलाय second layer, that is known as a myometrium. Myo म्हणजे middle. So myometrium is a thick layer and it is a middle layer, thick layer. Then that is the middle layer and made up of smooth muscle and made up of smooth muscle. लक्षात. मायोमेट्रियम हा युटेरसचा मधला लेयर आहे. हा स्मूथ मसल पासून तयार झालेला लेयर आहे आणि मग हा जो लेयर आहे स्मूथ मसल्स जे आहेत त्याच्यामध्ये देयर इज अ vigorous contraction of these muscles and that causes the labor pains during parturition. So there is contraction, that is a vigorous contraction of muscles which causes labors during parturition. पहा, पार्च्युरेशन म्हणजे काय? पार्च्युरेशन म्हणजे चाइल्ड बर्थ. चाइल्ड बर्थची जी प्रोसेस आहे त्याला म्हणायचं पार्च्युरेशन. मग पार्च्युरेशन मध्ये बेबी कशात असणार आहे? फिटस ह्याच्यात असणार आहे. मग ह्या युटेरसचं कॉन्ट्रॅक्शन केल्याशिवाय ते चाइल्ड बर्थ होईल का? ते बाहेर येईल का? नाही. मग ह्या लेबर पेन्स ज्या असतात, लेबर पेन्स तुम्हाला माहित असतील, लेबर पेन्स म्हणून पार्च्युरेशनच्या वेळेला पोटामध्ये दुखतं आपण म्हणतो, ते पोटामध्ये जे दुखणं आहे त्याला म्हणतात लेबर पेन्स. ठीक आहे. आणि ह्या लेबर पेन्स म्हणजे काय? तर हे जे काही युटेरस आहे ह्याचा जो मायोमेट्रियम आहे हा स्मूथ मसलने बनलेला आहे आणि हा मायोमेट्रियम खूप जोरजोराने कॉन्ट्रॅक्शन करतो आणि जोरजोराने कॉन्ट्रॅक्शन केल्यामुळे तिथे ज्या पेन्स तयार होतात त्या पेन्सला लेबर पेन्स असं म्हटलं जातं. अँड द इनरमोस्ट लेयर इज नोन ॲज अ एंडोमेट्रियम. So the innermost layer is known as a endometrium. पहा लक्षात आलं का? So endometrium is the innermost layer. It is also known as a mucosal layer.
ह्याला दुसरं नाव आहे म्युकोझल लेयर सुद्धा याला म्हटलं जातं ना. दॅट लेयर एंडोमेट्रियम is made up of stratified epithelium. It is made up of stratified epithelium. Stratified epithelium ह्या शब्दाचा अर्थ काय? तर ज्या वेळेला बेसमेंट मेम्ब्रेन वरती एकापेक्षा जास्त लेयर प्रेझेंट असतात त्यावेळी त्याला आपण स्ट्रॅटिफाईड म्हणतो. मग असा हा जो एंडोमेट्रियम आहे, म्युकोझल लेयर आहे, तर तो कशापासून तयार झालेला आहे? तर that is made up of stratified epithelium. Now, the thickness of this layer that changes during menstrual cycle. हे वाक्य लक्षात येते का बा? हा जो लेयर आहे, ह्या लेयरचा जो काही थिकनेस आहे, that it changes during मेन्स्ट्रुअल सायकल. फिमेलच्या बॉडीमधली जी मेन्स्ट्रुअल सायकल आहे त्या सायकलमध्ये प्रत्येक सायकलमध्ये हा एंडोमेट्रियमचा थिकनेस कसा असतो चेंज होत असतो. वेगवेगळ्या फेजेस आहेत मेन्स्ट्रुअल सायकल शिकवताना ते सांगते. फक्त आता तेवढं लक्षात ठेवा की एंडोमेट्रियमचा थिकनेस हा मेन्स्ट्रुअल सायकलच्या वेळेला चेंज होत असतो. And this layer is richly supplied with blood vessels and also uterine gland. Blood vessels and uterine gland. ह्या लेयर मध्ये हा जो आतला लेयर आहे एंडोमेट्रियम नावाचा, ह्याच्यामध्ये ब्लड व्हेसल्सची संख्या प्रचंड प्रमाणामध्ये असते आणि त्याच्यामध्ये युटेराइन ग्लँड सुद्धा असतात. आणि ह्या युटेराइन ग्लँड काय करतात? दे प्रोव्हाइड द नरिशमेंट टू द डेव्हलपिंग फीटस. जो काही गर्भ आईच्या पोटामध्ये वाढतोय, हा गर्भाला न्यूट्रिशन नरिशमेंट देण्याचं काम हा लेयर करतो. मी परत एकदा रिपीट करते, थोडं लक्ष द्या. युटेरसचा वॉल आपण शिकतोय. युटेरसचा वॉल हा 3 लेयर पासून तयार झालाय. त्यातला बाहेरच्या लेयरला म्हणायचं पेरिमेट्रियम. तो आउटर लेयर आहे, थिक लेयर आहे आणि मस्क्युलर लेयर आहे. त्याच्या आतमधला लेयर असतो त्याला म्हणतात मायोमेट्रियम. हा सुद्धा थिक लेयर आहे आणि हा मधला असून स्मूथ मसल पासून तयार झालेला आहे. ह्या स्मूथ मसलच्या कॉन्ट्रॅक्शन होतं, विगरस कॉन्ट्रॅक्शन होतं आणि विगरस कॉन्ट्रॅक्शन झाल्यामुळं पेन्स तयार होतात. त्या पेन्सला आपण लेबर पेन्स म्हणतो. अर्थात ह्या पेन्स कधी तयार होतात? तर ड्युरिंग पार्च्युरेशन. चाइल्ड बर्थ जेव्हा व्हायचं असतं तर चाइल्ड बर्थच्या वेळेला विगरस कॉन्ट्रॅक्शन ह्या स्मूथ मसलचं होतं मायोमेट्रियमचा आणि इझिली चाइल्ड बर्थ त्याच्यामुळे होते. त्याच्यानंतर आतला लेयर आपण पाहिला युटेरसचा, त्याला म्हणतात एंडोमेट्रियम किंवा त्याला म्युकोझल लेयर असं म्हणालो. हा जो काही एंडोमेट्रियम आहे हा स्ट्रॅटिफाईड इपिथेलियमनी तयार झालेला आहे. ह्या लेयरचा जो थिकनेस असतो हा सतत चेंज होत असतो मेन्स्ट्रुअल सायकलमध्ये. मेन्स्ट्रुअल सायकलच्या सुरुवातीच्या फेजला तो कमी असतो आणि पुन्हा वाढत 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 जातो. फर्टिलायझेशन झालं तर वाढतो आणि जर फर्टिलायझेशन नाही झालं तर पुन्हा तो कमी येतो. ते मेन्स्ट्रुअल सायकलमध्ये शिकवते. त्याच्यानंतर एंडोमेट्रियम मध्ये आणखीन काय असतं? तर एंडोमेट्रियम मध्ये ब्लड व्हेसल्सची संख्या प्रचंड प्रमाणामध्ये असते आणि ह्याच्यामध्ये युटेराइन ग्लँड्स असतात. आणि युटेराइन ग्लँड काय काम करतात? तर जो काही गर्भ आईच्या पोटामध्ये जो काही एम्ब्रिओ आहे, जो काही फीटस आहे, ह्या फीटसला नरिशमेंट देण्याचं काम कोण करत असतात? युटेराइन ग्लँड करतात, ज्या की प्रेझेंट कुठं असतात? एंडोमेट्रियम मध्ये. दॅट इज अबाउट द युटेरस. ही सगळी माहिती होती युटेरस. आता युटेरसची माहिती झाल्यानंतर आपल्याला शेवटच्या पार्टची माहिती शिकायला सुरुवात करायची आहे आणि तो शेवटचा पार्ट कुठला पहा? तर that last portion is known as a vagina. So the last portion is known as the vagina. So this structure is known as a vagina. So vagina is a tubular structure and that is female copulatory organ. It is tubular and female copulatory organ. हा ट्यूब सारखा असणारा असा हा ट्युब्युलर पोर्शन आणि हा फिमेल कॉप्युलेटरी ऑर्गन मीन्स ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स such a portion it receives the penis.
So it is a female copulatory organ. Next, it is present between the cervix and vestibule. It is present between cervix and vestibule. आता हे तुमच्या लक्षात आलं असेल, सर्व्हिक्स म्हणजे त्या युटेरसचा पोस्टेरियर पोर्शन, त्या सर्व्हिक्स पासून सुरू होतो आणि कुठे प्रेझेंट असतो तर व्हेस्टिब्युल. आता व्हेस्टिब्युल म्हणजे काय इथं सांगते, पुढे मी ते शिकवणारच आहे, तूर्त लक्षात घ्या. व्हेस्टिब्युल म्हणजे फिमेलचा जो एक्सटर्नल जेनायटल ऑर्गन आहे त्याला आपण वुल्वा म्हणतो, आणि ह्या वुल्वाला असं एक डिप्रेशन प्रेझेंट असतं. ते जे डिप्रेशन आहे त्या डिप्रेशन पर्यंत ही ट्यूब असते, त्या डिप्रेशनला म्हणतात व्हेस्टिब्युल. सो इट इज अ स्पेस और ट्यूब विच इज प्रेझेंट बिटवीन द सर्व्हिक्स अँड व्हेस्टिब्युल. ठीक आहे, डिटेल्स मी ते शिकवताना आणखीन सांगेन. नाव, the wall of vagina is made up of again 3 layers. So this is the wall of vagina and that is made up of 3 layers. So the wall is made up of 3 layers. पहा, जसं युटेरसच्या वॉलला 3 लेयर होते तसं व्हजायनाच्या वॉलला सुद्धा किती लेयर आहे तर 3 लेयर आहे. सो फर्स्ट इज नोन ॲज अ म्युकोझल लायनिंग. फर्स्ट इज अ म्युकोझल lining. So mucosal lining is an innermost layer. Mucosal lining is present towards the innermost layer, and that mucosal epithelium is a stratified and a non-keratinized. That mucosal layer, it is stratified mucosal epithelium of this layer is stratified and non-keratinized. हे लक्षात घ्या, लक्षात येते का? हा सगळ्यात आतला लेयर कुठला आहे? म्युकोझल लेयर आहे. म्युकोझल लेयर कशापासून तयार झालाय? म्युकोझल इपिथेलियम पासून तयार झालाय. आणि म्युकोझल इपिथेलियम कसा आहे तर स्ट्रॅटिफाईड आहे. स्ट्रॅटिफाईड म्हणजे खाली बेसमेंट मेम्ब्रेन आणि मग त्याच्यावरती एकावर एक असे भरपूर लेयर असणं, ह्याला आपण म्हणतो स्ट्रॅटिफाईड. बरोबर आहे. पण पुढचं वाक्य आहे का, नॉन केराटिनाइज. कसं असतं, स्ट्रॅटिफाईड लेयर मध्ये आउटरमोस्ट लेयर जो असतो हा किरॅटिननी बनलेला असतो. त्याच्यामधलं सायटोप्लाझम आणि न्यूक्लियस निघून जातं आणि तिथं किरॅटिन येतं. पण इथं मात्र शेवटचा जो लेयर आहे हा केराटिनने बनलेला नाही, म्हणून त्याला त्यांनी म्हणलेलं आहे दॅट इज नॉन केराटिनाइज. नाउ देयर आर नो ग्लँड्स इन दिस रिजन. द ग्लँड्स आर absent. In this region the glands are absent, but it contains the mucus or it receives the mucus from cervical secretion. So the glands are absent in this region, no glands are present, but it receives mucus, and that mucus is secreted from cervical region. ह्या सर्व्हिक्स मधून ह्याच्यामध्ये कुठल्याही ग्लँड्स नाहीयेत, पण ह्याच्यामध्ये म्युकस असतो आणि हा म्युकस कुठे येतो तर हे सर्वायकल सिक्रेशन, सर्व्हिक्स मधला जो काही म्युकस असतो दॅट एंटर्स इनटू द व्हजायना. ठीक आहे. नाउ द मिडल लेयर इज नोन ॲज अ मस्क्युलर लेयर. द मिडल लेयर इज नोन ॲज अ मस्क्युलर लेयर. And the third layer is known as a adventitial layer. And third is the adventitial. जसा युटेरस 3 लेयरने तयार झालाय तसा व्हजायनाचा वॉल सुद्धा 3 लेयरने तयार झालाय. कुठले 3 लेयर तर इनरमोस्ट असतो त्याला आपण म्हणतो म्युकोझल लायनिंग. आतल्या बाजूला म्युकोझल लायनिंग. मधला लेयर आहे त्याला म्हणायचं मस्क्युलर लेयर, आणि एकदम कडेचा जो लेयर असेल बाहेरचा बाजूचा त्याला म्हणतात ऍडव्हेंटिशियल लेयर. ठीक आहे. असे 3 लेयरने तो तयार झालाय. मग पहा, ह्याच्यामध्ये मी सांगितलं की म्युकोझल इपिथेलियम जो प्रेझेंट आहे ह्याच्यामधला हा स्ट्रॅटिफाईड आहे, म्हणजे एकावर एक खूप लेयर आहेत बेसमेंट मेम्ब्रेन वरती,
पण तो नॉन किरॅटिनाइज आहे, म्हणजे शेवटचा जो लेअर आहे त्याच्यामध्ये किरॅटिन नाही आहे असं मी सांगितलं. पुढचा पॉईंट मी सांगितला की ही जे काही वजायना आहे, की वजायनाचे जे काही लेयर्स आहेत ह्या लेअरमध्ये कुठल्याही ग्लँड्स प्रेझेंट नाही आहेत. ठीक आहे, पण ह्या लेअरमध्ये म्युकस प्रेझेंट आहे. आणि मग म्युकस कुठून येतो वजायनामध्ये, तर ही जे काही सर्विक्स असतं तर ह्या सर्विक्सचं सिक्रेशन आहे दॅट एंटर्स इनटू द वजायना. आणि ग्लँड नसल्या तरी वजायनामध्ये काय असतं, म्युकस असतं. नाव the vagina open outside the body on the vestibule via a opening known as a vaginal opening or vaginal orifice. ही वजायना वेस्टिब्युल वरती बाहेरच्या बाजूला ओपन होते. आता वेस्टिब्युल म्हणजे मगाशी सांगितलं एक व्हर्टिकल डिप्रेशन आहे, त्याला आपण वेस्टिब्युल म्हणतो. अशा पद्धतीचं समजा हे डिप्रेशन आहे आणि ह्या डिप्रेशन वरती ते ओपन होते बॉडीच्या बाहेरच्या साईडला. मग कुठल्या ओपनिंगच्या साह्याने ती ओपन होते, तर ते जे ओपनिंग असतं त्या ओपनिंगला म्हणतात वजायनल ओपनिंग किंवा ह्याला म्हणतात वजायनल ऑरिफिस. that is known as a vaginal orifice. ठीक है. Now, such a vaginal opening or vaginal orifice, it get covered by a fold of mucous membrane, partially get covered by the fold of mucous membrane, and that is known as a hymen. लक्षात येते का पहा. परत एकदा मी सांगते, अवघड काहीच नाहीये. वजायना म्हणजे एक ट्यूब आहे. हा फिमेल पॉप्युलेटरी ऑर्गन आहे. ही ट्यूब सर्विक्स पासून प्रेझेंट आहे ते वेस्टिब्युल पर्यंत प्रेझेंट आहे, बॉडीच्या बाहेरच्या साईडच्या प्रेझेंट असते. आता हिचा वॉल तुम्ही पाहिला 7 ते 9 सेंटीमीटर लांबी आहे, हे पण लक्षात घ्या. सर्विक्सची वजायनाची लेंथ जर आपण बघितली तर ह्याची टोटल लेंथ किती असते, तर 7 to 9 सेंटीमीटर. हे लक्षात ठेवा. 7 ते 9 सेंटीमीटर लांबीची ही ट्यूब आहे. सुरुवात होते सर्विक्स पासून, ओपन होतं वेस्टिब्युल वरती. आता ही वजायना 3 लेअरनी तयार झाली आहे. कुठले 3 लेअर, आतला म्युकोझल लायनिंग, मधला मस्क्युलर लेअर आणि बाहेरच्या बाजूला ऍडव्हेंटिशियल लेअर आहे. आता हा जो वजायनल वॉल आहे ह्याच्यामध्ये म्युकोझल इपिथेलियम प्रेझेंट आहे आणि तो किरॅटिनाइज आहे, तो स्ट्रॅटिफाईड आहे आणि नॉन किरॅटिनाइज आहे. बरोबर आहे. पुढे आपण पाहिलं की ह्या वजायनामध्ये कुठल्याही प्रकारच्या ग्लँड्स नाही आहेत, पण वजायनामध्ये म्युकस प्रेझेंट आहे. आणि हा म्युकस वजायनामध्ये येतो कुठून, तर हे सर्व्हायकल सिक्रिशन सर्विक्स मधून हा म्युकस वजायनामध्ये येतो. पुढे आपण पाहिलं ही जी 7 ते 9 सेंटीमीटर लांबीची ट्यूब आहे ही वेस्टिब्युल वरती एका ओपनिंगच्या साह्याने ओपन होते. आणि हे जे ओपनिंग आहे ह्या ओपनिंगला आपण म्हणतो वजायनल ओपनिंग म्हणतो किंवा त्याला आपण वजायनल ऑरिफिस म्हणतो. आणि ही जी वजायनल ऑरिफिस आहे, अशी ओपनिंग आहे, हे पार्शली एका म्युकस मेम्ब्रेनच्या फोल्डने कव्हर केले. हे ओपनिंग पहा असं आहे. हे जे काही ओपनिंग आहे, समजा हे ओपनिंग आहे, तर ह्या ओपनिंग वरती पार्शली म्युकस मेम्ब्रेनचा फोल्ड आहे, कव्हरिंग आहे. आणि हे जे कव्हरिंग आहे ह्या वजायनल ओपनिंग वरती त्याला आपण काय म्हणतो, त्याला म्हटलं जातं हायमेन. हा जो काही हायमेन आहे, हा जो काही मेम्ब्रानस स्ट्रक्चर आहे, म्युकस मेम्ब्रेन आहे, तर तो पहिला सेक्सुअल इंटरकोर्स मध्ये ब्रेक होत असतो. लक्षात घ्या. ठीक आहे. हे झालं वजायनाबद्दल. आणि वजायनाचं फंक्शन काय आहे आता, तर इट इज अ पॅसेज फॉर मेन्स्ट्रुअल फ्लो. जे काही मेन्स्ट्रुअल सायकल बॉडीमध्ये घडत असते त्याच्यामध्ये जो ब्लिडिंग होत असतं, ब्लड बाहेर जात असतं, तर ते ब्लड कशातून बाहेर जातं, तर ह्या वजायनामधून बाहेर जातं. सो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ वजायना इज इट इज अ पॅसेज फॉर first function of vagina is it is a passage for menstrual flow. Function passage for menstrual flow. Menstrual flow त्याच्यातून होणार आहे म्हणजे it is a passage for menstrual flow. And second function is it act as a birth canal during parturition. Second function birth canal. पहा
पार्च्युरेशनच्या प्रोसेसमध्ये हा बर्थ कॅनॉल म्हणून वापरला जातो, कारण इथं गर्भ आहे, आता बेबीची बर्थ होणार आहे, मग हा पुश करून करून कशातून बाहेर येईल बेबी? वजायना मधून येते. सो वजायना इज अ birth canal during parturition and that is about the duct system. लक्षात घ्या की जसं फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आपण शिकायला सुरुवात केली तर सुरुवातीला मी तुम्हाला सांगितलं होतं की फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम मध्ये सुद्धा वेगवेगळे पार्ट आहेत. एक्सटर्नल जेनायटल ऑर्गन, इंटरनल जेनायटल ऑर्गन, ॲसेसरी ग्लँड्स असं सगळं सांगितलं होतं. मग एक्सटर्नल जेनायटल ऑर्गन मध्ये आपण काय काय कम्प्लीट, एक्सटर्नल जेनायटल ऑर्गन आपल्याला अजून शिकायचंय. आपण इंटरनल जेनायटल ऑर्गन शिकायला सुरुवात केली होती. त्याच्यात आपण ओव्हरी कम्प्लीट केला, ओव्हिडक्ट कम्प्लीट केलं, युटेरस केलं, वजायना कम्प्लीट केलेलं आहे. लक्षात येत आहे? मग आता एक्सटर्नल जेनायटल ऑर्गन आपला शिकायचा राहिलाय, ज्याला आपण व्हुल्वा असं म्हणतो. आणि पुढे त्याच्याशी रिलेटेड असणाऱ्या ॲसेसरी ग्लँड्स दोन आहेत अजून, एक म्हणजे वेस्टिब्युलर ग्लँड आणि दुसरी म्हणजे मॅमरी ग्लँड. तर हे आपण पुढच्या लेक्चरला शिकणार आहोत. तर आपण इथं हे जे काही इंटरनल जेनायटल ऑर्गन होते ते आपण इथं कंप्लीट केलेले आहेत. ठीक आहे, थांबूयात.